सौभाग्यर दिन आम पाखे तुम देखी तुम नुआ बही आ नुआ बही कौन तो संपूर्ण भाव में देखना नुआ बही एथर जहाँ कर आमर हजि जाऊँ संस्कृति को पूरी माने जो गुटाक आम घोड़ा नाच हो ओडिसी नाच हो जो संस्कृति गुटाक जो लोक कला गुटाक आम दिने परिचित होते तार सेगुड़ाक हजि जाऊँ तार पुनरुद्धार सरकार चेष्टा कर बहीटा से प्रकार बर्तमान आम पाखे जड़े आंतर्जातीय स्तर गुरु ओडिसी गुरु श्रीजुक्त भरतचरण गिरी महोदय आम पाखे पहुँचुँच से लुचि जाऊा आमर जो लोक कला लोक संस्कृति जो ओडिसी जहाँपाई ओडिसी नाचपाई आम पृथ्वी में परिचित हो से ओडिसी नाचर से होती जड़े माने प्रसिद्ध गुरु पृथ्वी प्रसिद्ध गुरु सी आज गोटे वर्कशॉप ये विद्यालय करने जाऊँगी सीधा आम आम पाइसे सी आपको किसी कहे ओडिशा संपर्क तुमको कहे प्रथमे स्कूल प्रधानाचार्य को समस्त आज मत नृत्य विषय किसी कहवाई सुजोग वर्कशॉप करने सुजोग आमर भारतीय नृत्य मंदिर भुवनेश्वर एक निर्दिष्ट अनुष्ठान शह शह पिला शिक्षा लाभ करोडिसी नृत्य संपर्क में विभिन्न अंचल पिला शिक्षा कर नृत्य संबंध में तुमको मुझे कहवाक चाहूँ तुम पाठ पढ़ुच पाठ पढ़ा सागर किसी एक्सट्रा टैलेंट रहा दरकार देख पाठ जो मैंने डॉक्टर होती से भी नृत्य कर गीत गाँव किसी ना कि जीवन भविष्य में आम उत्कल दिवस गोटे प्रोग्राम कराया सब पुलिस स्टाफ मैंने सब समस्ते सुंदर सुंदर गीत गाँव तुम देखिए आश्चर्य प्रोफेशनल सिंगर मैंने जमी गाँव से गीत गाँव तेणुकर जी पाठ पढ़ा सहित कला गोटे रहा सागर रहा दरकार से नृत्य हो गीत हो बाध्य खाली पाठ पढ़ले हम पाठ सहित गोटे एक्सट्रा टैलेंट रहा दरकार तेणुक तुम नृत्य विषय में मुझे तुमको किसी कहबी जे आमर भारत वर्ष अनेक नृत्य अच्छे शह शह नृत्य अच्छे ये नृत्य को दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ लोक नृत्य आ गोटे हूँ शास्त्रीय नृत्य शह शह लोक नृत्य अच्छे आम ओडिशार एत लोक नृत्य अच्छी तुम मैंने शुणिले आश्चर्य एत लोक नृत्य ना तुम जान तुम जान घोड़ा नाच देखिए घोड़ा नाच तुम देखिए दंड नाच देखिए ना ना कौड़ी खेल पाला दासकाटिया कंडे नाच एमती अनेक नृत्य सम्बलपुर लोक नृत्य सम्बलपुर में विभिन्न प्रकार लोक नृत्य अच्छी डालखाई रसरकली करमा दर्शनिया इत्यादि अनेक नृत्य एत लोक नृत्य अच्छी हिसाब कर किंतु शास्त्रीय नृत्य ओडिशार मात्र गोटे शास्त्रीय नृत्य सेटा कौन कौन तो मैंने जान ना ना आम ओडिशार शास्त्रीय नृत्य कौन ओडिसी जोरे को हाँ जे भारत में 8टी शास्त्रीय नृत्य अच्छे
ଆଠଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଲା ଭାରତନାଟ୍ୟମ, କଥକ, କଥାକଳି, ମଣିପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶୀ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ମୋହିନିଅଟ୍ଟମ ଆଉ ସତ୍ରିୟା। এই ଯେଉଁ ଭାରତନାଟ୍ୟମଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର, କଥକଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ଆଉ ମଣିପୁର ହେଉଛି ମଣିପୁରର, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ କୁଚିପୁଡ଼ି ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରର, ମୋହିନିଅଟ୍ଟମ ହେଲା କେରଳର, ଆଉ ସତ୍ରିୟା ହେଲା ଆସାମ। এই ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ, এই ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟକୁ ମାର୍ଗୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାର୍ଗ ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ମାର୍ଗୀ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ। ତମେ ଯଦି ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବ, ବାହାର ଦେଶରେ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଲେ କେହି ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କହିଲେ ଜାଣିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଜାଣିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯାଇଛି, ଆମେରିକା ଯାଇଛି, ମାଲେସିଆ ଯାଇଛି, ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଦେଶ ଯାଇଛି। ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ବୁଝିବେ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କହିଲେ କହିବେ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବର ଜିନିଷ। ସେଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ରହିକରି ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ବିଭାଗରେ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରହିଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କାହିଁ କରନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ, ତମ ବାପା ଜେଜେମାନେ ସବୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି? କ'ଣ ରହିବ? ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯୋଗ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି? ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସବୁ ବିଷମ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମିତି ଇଏ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ। ଏ ନୃତ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦିଟା ତୁମକୁ କରିକି ଦେଖିବ। ଏ ଆମର ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇ ପାଖରେ ତା ଘର ନାଉଗାଁରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି। ଦେଖ, ଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏଇଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। এটা পুরা ভাজিয়া করে পড়িব। এটা বন্ধ করতে অসুবিধা আছে। এটাকে চক্রাসন বলি কুহযাଏ। ଏ ଆସନଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉଜ୍ଜଳଗତ ମାନେ ପେଟର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର। ତା ଛଡ଼ା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟର ରୋଗ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ये ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ।
ପାଦର ପଞ୍ଝା ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶରୀର ସମସ୍ତ ବାହାର ପାଦର ପଞ୍ଝା ଉପରେ ରହିବ। କି ପାଦର ପଞ୍ଝାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ, ପାଦର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ଆମକୁ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଛି ଆମକୁ। ସେ ୟାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ବାଲାନ୍ସ ଆସିଥାଏ ଆଉ ପାଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଜିସନରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ସ୍ଥିର ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ଭଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗୀ ଅଛି, ଯେମିତି ମଦଳା, ଏମିତି ଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତି, କେହି ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମଦଳା ଆଉ ସେପଟ ମଦଳା, ସେଇଆକୁ ଦେଖ, ପାର୍ଶ୍ୱ ମଦଳା, ବୀଣା, ବେଣୁ, ଏମିତି ଶହ ଶହ ଭଙ୍ଗୀ ଅଛି। ତୁମେ କୋଣାର୍କ ଯିବ, ପୁରୀ ଯିବ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବ ଦେଖିଥିବ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେଖିଥିବ, ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ ଅଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ନଥିଲା ସିନା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଥିଲା ଆଉ ପୁରାତନ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଉଗ୍ର ନୃତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ନୃତ୍ୟ ଥିଲା। ଉଗ୍ର ନୃତ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ନୃତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରି ଭାବୁ। ଆଚ୍ଛା, ନୃତ୍ୟ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସନା। ଦେଖ ଯେ ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ରହୁଥିଲେ। ତୁମମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ପୂଜକ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ଆମର ଶଙ୍କରର ଶାରଳା ମନ୍ଦିର କୁହ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୁହ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କୁହ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁହ, ଆମର ଗାନ୍ଧୀର ମନ୍ଦିର କୁହ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, 20,000 ଦେବଦାସୀ ବାହାରେ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ କଥା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଇଏ ନୃତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା। ଦେବଦାସୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ନୃତ୍ୟକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କରାଯାଉଥିଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସିକିରି କ'ଣ କଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ଏଇ ନୃତ୍ୟଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, ପୁଅ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇଲେ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ବେଶ କରେଇକିରି କରେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୁରୀର ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଦେଖିଛ? ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟରୁ ଇଏ ନୃତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଭାରତରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ରହିଲାଣି କେଉଁଟାକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ତମେମାନେ ଯଦି ଏ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମର କିଛି ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ତୁମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହେଲାଣି ବି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଲାଣି। ମାନେ କ'ଣ ଘରେ ବସିକରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲାପଟପ୍ ଦେହରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ବାହାର ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି। ଆମମାନଙ୍କ ବେଳେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଶହ ଶହ ପୁସ୍ତକ ମିଳିଲାଣି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ 3 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶୀର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ବହିକୁ ପଢ଼ୁଛି। ତେଣ ଯେ ये नृत्य प्रति तुम केमती आग्रह जन्म से मत निर्देशन देवाई निर्देश अच्छी
ଏବେ ତମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ସବୁ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ କରିକି ସେ ଦେଖିବ।
ଆଜିକାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁ ବୋଲି ପରିଚିତ କରୁଛି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ବିଷୟ। କାହିଁକିନା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଗାଁରୁ ଯାଇ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି। ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ।